Unit 10, Read 1, Green Carter. હરિયાળું હકનામું. Climate change and global warming are dramatically urgent And serious problems that can lead to calamitous consequences. We do not need to wait for governments alone to find solution. to these terrible problems. Each individual can play an important part by simply adopting a more responsible lifestyle, beginning with some little everyday do's and don'ts. It's the only reasonable way to save our planet before it is too late. આબોહવામાં પરિવર્તન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ તે અત્યંત તાકીદની તેમજ ગંભીર એવી સમસ્યાઓ છે જે આપત્તિજનક પરિણામો સુધી પહોંચાડી શકે છે. આપણે આ ગંભીર સમસ્યાઓના હલ માટે ફક્ત સરકારની રાહ જોવાની જરૂર નથી. પ્રત્યેક વ્યક્તિ રોજબરોજ કેટલુંક કરવું અને કેટલુંક ન કરવું ત્યાંથી શરૂઆત કરીને જો માત્ર વિશેષ જવાબદાર જીવનશૈલી અપનાવે તો આ દિશામાં ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવી શકે છે. અત્યંત મોડું થઈ જાય એ પહેલાં આપણા ગ્રહને બચાવવાનો એકમાત્ર આ જ યોગ્ય રસ્તો છે. It is important for all of us to think in terms of first reducing emissions of CO2 or carbon footprints. The carbon footprint, subset of the ecological footprint. A carbon footprint is the total set of greenhouse gas emissions caused by an organization, event, product, or person. Greenhouse gases can be emitted through transport, land clearance, and the production and consumption of food, fuels, manufactured goods, materials, wood, roads, buildings, and services. For simplicity of reporting, it is often expressed in terms of the amount of carbon dioxide or its equivalent of other GHGs emitted. આપણા માટે સૌપ્રથમ તો CO2 કે કાર્બનની અસરોને ઘટાડવાનું વિચારવું અગત્યનું છે. કાર્બનની અસરો એ સમગ્ર પર્યાવરણીય અસરોનો જ એક ભાગ છે. કાર્બનની અસર એ ગ્રીનહાઉસ ગેસ, GHG તથા કોઈ સંસ્થા, પ્રસંગ, ઉત્પાદ કે વ્યક્તિ દ્વારા પેદા કરવામાં આવેલ ગેસ કે ધુમાડાનો સમગ્ર સમુચ્ચય છે. ગ્રીનહાઉસ વાયુ એ વાહન વ્યવહાર, ભૂમિ સફાઈ તેમજ ખાદ્ય ચીજો, ઈંધણ, ઉત્પાદિત ચીજવસ્તુઓ, પદાર્થો, લાકડું, રસ્તાઓ, મકાનો અને અન્ય સેવાઓ દ્વારા હવામાં છોડવામાં આવે છે. અહેવાલ આપવાની સરળતા ખાતર આ બાબતને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કે તેના જેવા જ ગ્રીનહાઉસના અન્ય વાયુઓ જે હવામાં છોડવામાં આવે છે તેમનું પ્રમાણ એવા શબ્દોમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. As one begins to this process, it soon becomes evident that there is no way we can currently reduce emissions of greenhouse gas to zero. Every single aspect of our economy, from manufacturing to transportation and agriculture to healthcare, is dependent on fossil fuel derived energy and resources. As we seek and develop alternative sources of energy and as we begin to think and live in more efficient ways, we are still left with the undeniable reality that considerable CO2 emissions from economic activity in the globe will continue and perhaps accelerate over the foreseeable future. The only current way to take this issue head on is to offset the emissions we cannot yet eliminate. જેવી આ પ્રક્રિયા કોઈ શરૂ કર્યું કે તરત જ એવું સ્પષ્ટ થાય કે અત્યારે હવામાં છોડાતા આ ગ્રીનહાઉસ વાયુઓના પ્રમાણને સાવ નહિવત બનાવવાનો કોઈ ઉકેલ નથી. ઉત્પાદનથી લઈ વાહન વ્યવહાર અને ખેતીથી લઈ સ્વાસ્થ્ય સુધીનું આપણી અર્થવ્યવસ્થાનું દરેક અંગ ઉર્જા અને અન્ય સ્ત્રોતમાંથી પ્રાપ્ય જીવાશ્મ ઈંધણ પર આધારિત છે. જ્યારે આપણે ઉર્જાના વૈકલ્પિક સ્ત્રોત મેળવીએ છીએ કે વિકસાવીએ છીએ અને જ્યારે આપણે વધારે અસરકારક રીતે વિચારવાનું કે રહેવાનું શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એ અનિવાર્ય વાસ્તવિકતાનો સામનો કરવાનો થાય છે કે વિશ્વમાં ચાલતી આર્થિક પ્રક્રિયામાંથી પેદા થતો ગણનાપાત્ર CO2 ચાલુ જ રહેવાનો છે અને કદાચ આગામી ભવિષ્યમાં તેનું પ્રમાણ વધે પણ ખરું. આ પરિણામનો સીધે સીધો એકમાત્ર તાર્કિક પ્રભાવક રસ્તો એ છે કે જે વાયુઓના બહિર્ગમનને હજુ સુધી આપણે નિવારી શક્યા નથી એનું સંતુલન કરવું. Here is a list of simple things that everyone can do in order to fight against the means of global warming and at the same time reduce carbon footprints. Some of these ideas are at no cost. Some others require a little effort or investment but can help save a lot of money in the medium to long term.
Some of these hold out a strong appeal to reason and judgment and are worth adopting. As citizens Carter. ગ્લોબલ વોર્મિંગના દૂષણનો પ્રતિકાર કરવો અને સાથોસાથ કાર્બનની અસરોને ઘટાડવા માટે જે બધા કરી શકે, અમલમાં મૂકી શકે તેવી કેટલીક બાબતોની યાદી અહીં આપી છે. આમાંની કેટલીક યોજનાઓ સંપૂર્ણ નિઃશુલ્ક છે. બીજી કેટલીક યોજનાઓમાં થોડોક પ્રયત્ન કે રોકાણની જરૂર છે, પરંતુ જતે દહાડે એ ખાસા પૈસા બચાવી શકે. આમાંની કેટલીક યોજનાઓ ખૂબ જ વાજબી અને ડાપણ ભરેલી અને એક નાગરિક વિશેષાધિકાર તરીકે સ્વીકારવા યોગ્ય છે. ફર્સ્ટ, સોલર હીટર્સ, સોલર રૂફટોપ્સ, સોલર લેન્ટર્ન્સ should be installed in every household, especially in remote એરિયાઝ. સૂર્ય ઉર્જાથી ચાલતા રૂપ કે પાણીના હીટર્સ, ગરમ કરવાના સાધન, ઘરના છાપરે કે ધાબે મુકાતા સૂર્ય ઉર્જા ગ્રહણ સાધનો અને સૂર્ય ઉર્જાથી ચાલતા દીવાઓ દરેક ઘરમાં સ્થાપિત કરવા જોઈએ, વિશેષતઃ દૂરદરાજના અને અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં. સેકન્ડ, અવેરનેસ કેમ્પેન may be initiated ફોર યુઝિંગ solar lanterns. NGOs can play a vital role in this regard. Millions of our households are still lacking basic facility of electricity. This will prove to be a boon for them. સૂર્ય દીવાઓના વપરાશની જાગૃતિ માટે ઝુંબેશ શરૂ કરી શકાય. આ સંદર્ભે બિનસરકારી સંસ્થાઓ NGOs અગત્યનો ભાગ ભજવી શકે. લાખો ઘરો આજે પણ વીજળીની પ્રાથમિક સુવિધાથી વંચિત છે, ત્યારે આ તેઓને માટે આશીર્વાદ પુરવાર થશે. થર્ડ, પ્રિન્ટ આઉટ should be taken from the printer. only when it is absolutely inevitable. Complete editing should be done beforehand, and then only the print option should be exercised. Reading work could be performed on PC monitor or laptop. This would hugely cut down paper consumption and save numerous trees. જ્યારે અનિવાર્ય જરૂરિયાત જણાય ત્યારે જ માત્ર પ્રિન્ટરમાંથી પ્રિન્ટઆઉટ નકલ કાઢવી જોઈએ. અગાઉથી જ સંપૂર્ણ ભૂલ સુધારણા સાથેનું સંપાદન કરી લેવાવું જોઈએ અને ત્યારબાદ જ પ્રિન્ટ છાપવાના વિકલ્પમાં જવું જોઈએ. પીસી મોનિટર કે લેપટોપ પર જ વાંચવાનું કાર્ય થવું જોઈએ. આમ કરવાથી મોટે પાયે કાગળના વપરાશ પર કાપ લાવી શકાશે અને સંખ્યાબંધ વૃક્ષો કપાતા બચાવી શકાશે. ફોર્થ, it is often seen that pamphlets are printed in large numbers and indiscriminately distributed to all and sundry without any regard to the relevance to the receptionist. Later on, these trash papers lie discarded on streets, leaving an enormous burden of carbon footprint. Printing of pamphlets should be regulated and disseminated to concerned individuals only. વારંવાર એવું જોવા મળ્યું કે ઢગલાબંધ પેમ્ફલેટ, જાહેરાત વગેરેના ફરફરિયા છાપવામાં આવે અને તેમની ગ્રાહકો સાથે કાંઈ લેવા દેવા છે કે નહીં એ વાતનો વિચાર કર્યા સિવાય જ બધાને કે ગમે તેને વેચી દેવામાં આવે. પાછળથી આ રદ્દી કાગળો રસ્તા પર પડી રહે છે, જે એક મસ્ત મોટો કાર્બન અસરનો બોજ પાછળ મૂકી જાય છે. આ પ્રકારના જાહેરાતના કાગળિયાના મુદ્રણનું યોગ્ય નિયમન થવું જોઈએ અને તેમની વહેંચણી લાગતી વળગતી વ્યક્તિઓમાં જ થવી જોઈએ. Fifth, present air conditioners carry a lot of carbon footprint. Instead of conventional air conditioners, latest power-saving air conditioners should be used. It would save electricity up to 50%. હાલના વાતાનુકૂલન સાધનો ACS કાર્બનની ઘણી મોટી અસર ફેલાવે છે. જૂના રૂઢિગત એસીને બદલે ઓછી કિંમતના, ઓછી વીજળી વપરાશ કરતા એસીનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. તે લગભગ 50% સુધીની વીજળી બચત કરી શકશે. 6. Don't leave appliances on standby mode. Use the on-off function in the machine itself. તમારા વીજળી સાધનોને સ્ટેન્ડ બાય મોડ પર રાખશો નહીં. તમારા સાધનમાંના ચાલુ બંધ on-off ફંક્શનનો ઉપયોગ કરો. 7. People should be encouraged to use battery-driven scooters which involve zero emissions. Technological advancements are needed for sure to augment, enlarge by adding to their present single run which is around 70 km at present. Such vehicles should be given government subsidy also because the carbon footprint is negligible, insignificant or small. 7th, લોકોને શૂન્ય વાયુ નિર્ગમન ધરાવતા બેટરી સંચાલિત સ્કૂટર્સનો ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. હાલમાં એવા વાહનો કે જેમની હાલમાં માઇલેજ 70 કિલોમીટર છે તેમાં વધારો કરવા માટે
તકનીકી સંશોધનની જરૂરિયાત છે. આવા વાહનોને સરકારી આર્થિક મદદ મળવી જોઈએ કારણ કે તેમનાથી થતી કાર્બનની અસર નગણ્ય છે. 8. We should reorient, change the focus of our electricity consumption habits both at home and at the office. For instance, we should switch off fan, cooler, or AC whenever not required or not in use. Generally, people are careless at offices. Lights can be seen on even at unwarranted places or hours. Houses and offices should be constructed to receive natural sunlight, avoiding use of lamps in daytime. આપણે આપણા ઘરમાં અને કાર્યાલયમાં બંને સ્થાનોએ વીજળી વપરાશની રીત બદલવી જોઈએ. જ્યારે પણ જરૂર ન હોય કે વપરાશ ચાલુ ન હોય ત્યારે આપણે પંખા, કૂલર કે એસી બંધ કરી દેવા જોઈએ. સામાન્ય રીતે કાર્યાલયમાં લોકો બેદરકાર હોય છે. ક્યારેક તો બિનજરૂરી સ્થળોએ કે સમયે પણ લાઇટ્સ ચાલુ જોવા મળે છે. કુદરતી સૂર્યપ્રકાશ મળતો રહે તે રીતે ઘર કે કાર્યાલયનું બાંધકામ થવું જોઈએ કે જેથી દિવસ દરમિયાન લાઇટ્સનો ઉપયોગ નિવારી શકાય. 9th. Reduce number of kilometers by walking, cycling, carpooling and using public transport. ચાલીને, સાયકલ પર જઈને, કારમાં ભેગા મળી સાથે જઈને અને જાહેર વાહન વ્યવહાર સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને મુસાફરી કરી શકાય. 10th. use of bicycle should be made popular. We should observe Cycle Day once in a month and on that day cycle riding alone should be allowed barring emergencies. People used to go for their daily course on cycle in old times. Why can't we do the same today? In recreational trip, we can opt for bicycle instead of car or motorbike. સાયકલના ઉપયોગને લોકપ્રિય બનાવવો જોઈએ. આપણે મહિનામાં એક દિવસને સાયકલ દિન તરીકે પાળવો જોઈએ અને તે દિવસે કોઈ વિશેષ સંકટાવસ્થાને બાદ કરતા માત્ર સાયકલ ચલાવવાની છૂટ આપવી જોઈએ. જૂના જમાનામાં લોકો તેમના રોજિંદા પરચુરણ કામો માટે સાયકલ પર જ જતા. આપણે અત્યારે એવું કેમ ન કરી શકીએ? મનોરંજનના પ્રવાસમાં તો કાર કે મોટરસાયકલને બદલે આપણે સાયકલ પસંદ કરવી જોઈએ. 11th. Buy intelligently, one bottle of 1.5 liter requires less energy and produces less waste than 3 bottles of 0.5 liter each. Buy recycled paper products. It takes 70 to 90 less energy. વિવેકપૂર્ણ ખરીદી કરો. 0.5 લિટરની 3 બોટલ કરતાં 1.5 લિટરની 1 બોટલ ઓછી ઉર્જા વપરાય છે અને ઓછો બગાડ થાય છે. રિસાયકલ કરેલા કાગળના ઉત્પાદનો ચીજવસ્તુઓ ખરીદો. તે 70% થી 90% સુધીની ઓછી ઉર્જા વાપરે છે. 12th. Forests should be protected and conserved by one and all. Forests store huge quantity of carbon and so play a critical role in carbon control. આપણે બધાએ જંગલોનું રક્ષણ અને સંવર્ધન કરવું જોઈએ. જંગલોમાં વિપુલ પ્રમાણમાં કાર્બનનો સંગ્રહ થયેલો છે અને તેથી તેઓ જંગલો કાર્બનના નિયંત્રણમાં નિર્ણાયક ભાગ ભજવી શકે છે. 13. Barren stretches of land should be cultivated and cultivation of biofuel crops should be encouraged. Ethanol and jatropha are promising biofuels. ઉજ્જડ ભૂમિખંડોને ખેડવા જોઈએ અને જૈવિક ઇંધણના પાકના સંવર્ધનને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. ઇથેનોલ અને જેટ્રોફા આશાસ્પદ જૈવિક ઇંધણો છે. 14th. Biodegradable plastics certainly have a pronounced ecological edge over conventional plastics. Bioplastics are derived from renewable biomass sources. જૈવિક વિઘટન પામેલી પ્લાસ્ટિક રૂઢિગત પ્લાસ્ટિક કરતાં પર્યાવરણીય રીતે ચડિયાતા સાબિત થયા છે. જૈવિક પ્લાસ્ટિક્સ પુનઃપ્રાપ્ય જૈવિક જથ્થાના સ્ત્રોતમાંથી પ્રાપ્ય થાય છે. 15. Household wet waste should be composed separately. Post made for receiving such waste could be purchased from the market and the other material required. Waste sawdust, dry leaves, shredded papers, etc. are cheap and eco-friendly. Compositing could be done both for individual houses and community dwellings. This way, we can produce a lot useful manure besides achieving cleanliness. ઘરના ભીના કચરાને અલગ પાડી તેનું ખાતર બનાવવું જોઈએ. આ કચરો એકઠો કરવા માટેના પાત્રો બજારમાંથી ખરીદી શકાય. તેમજ અન્ય જરૂરી વસ્તુઓ જેવી કે લાકડાનો વેર, સૂકા પાંદડા, ફાટેલા કાગળ વગેરે રસ્તા તેમજ પર્યાવરણને સુસંગત હોય છે.
ખાતર બનાવવાનું ક્ષીણ થઈ ગયેલી કાર્બનિક ચીજવસ્તુને ભેગી કરી સડવા દેવી કે જે જમીનને ખાતર તરીકે પોષણ આપી શકે. વ્યક્તિગત ઘરોમાં તથા સામુદાયિક વસવાટોમાં કરી શકાય. આ રીતે સ્વચ્છતા જાળવવા ઉપરાંત આપણે ઉપયોગી ખાતર પેદા કરી શકીએ. 16th. Choose products with little packages. Buy refills when you can. જેમાં ઓછામાં ઓછું પેકિંગ આવતું હોય તેવા ઉત્પાદનો પસંદ કરવું. જ્યારે જરૂર લાગે ત્યારે રિફિલ્સ ભરાવી શકાય તે ખરીદો. 17th. Start following the practice of rooftop rainwater harvesting. તમારા મકાનને છાપરે ધાબે પડતા વરસાદનો સંચય કરવાની રીતો અનુસરો. 18th. Judicious And calibrated use of water is the need of the hour. Every action pertaining to water consumption. should be well calibrated. As we know, water is a scarce and precious commodity. Scarcity is going to be felt more pronouncedly in coming decades. પાણીનો વિવેકપૂર્ણ અને પ્રમાણસરનો ઉપયોગ એ આજના સમયની જરૂરિયાત છે. પાણીના વપરાશને લગતી પ્રત્યેક ક્રિયા સુપેરે નિર્ધારિત કરી હોવી જોઈએ. આપણે જોઈ ગયા તે મુજબ પાણી દુષ્પ્રાપ્ય અને અણમોલ ચીજ છે. આગામી દશકાઓમાં પાણીને ભયંકર અછતનો સામનો કરવો ભારે પડશે એ સ્પષ્ટ છે. Some of the simple ways could be imbibed and made part of simple drill to regulate our life. Like for example, use a mug while shaving instead of allowing the water tap to gush on. Accumulate washable clothes over the week and deploy washing machine only once or twice a week. Use a wet cotton or sponge sweep instead of washing floors quite often. Avoid excessive use of shampoos and soaps. Reutilize water used for bathing after adding a few drops of antiseptic for washing clothes. In future, there is going to be an acute shortage of the same. We should learn to use it judiciously right now so that we might adapt ourselves to even stiffer water scarcities when crunch time comes. પાણીના સુપેરે વપરાશના કેટલાક સરળ રસ્તાઓ શીખી લેવા જોઈએ અને તેમને આપણા નિયમિત જીવનના ભાગ બનાવવા જોઈએ. જેવા કે ઉદાહરણ તરીકે દાઢી કરતા પાણીનો નળ ખુલ્લો મૂકી દેવાને બદલે એક મગ વાપરો. અઠવાડિયાના ધોવાના કપડાં ભેગા કરો અને 1 કે 2 વાર જ વોશિંગ મશીન ચલાવો. ભોંયતળિયાને વારે ઘડીએ ધોવાને બદલે ભીનું પોતું મારો. શેમ્પૂ અને સાબુનો વધારે પડતો વપરાશ ટાળો. નાહવા માટે વપરાયેલા પાણીમાં એન્ટિસેપ્ટિક જંતુરહિત કરવાની દવાના થોડાક ટીપા નાખી તેને કપડાં ધોવાના ઉપયોગમાં લો. ભવિષ્યમાં આની પાણીની ભયંકર અછત ઊભી થવાની છે. આપણે અત્યારથી જ તેનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ શીખી લેવો જોઈએ જેથી પાણીની અછતની વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જાય ત્યારે વધારે કઠિન પરિસ્થિતિ માટે આપણે ટેવાઈ જઈએ. 19. Imbibe 3 more R's with respect to environment. Repair, reclaim and restore in addition to the 3 conventional 1. Recycle, reduce and reuse. We easily throw away old electronic watches and toys, etc. We should repair and use them. If an old bicycle lays unused, instead of buying new one, the old one should be cleaned, oiled and serviced and restored. These 6 R should be the buzzwords for the coming decades until we restore global environment back on its original track. પાણીના સંદર્ભે રૂઢિગત 3 R રિસાયકલ, રિડ્યુસ અને રીયુઝને બદલે અન્ય 3 Rને આત્મસાત કરી લો જેવા કે યાને રિપેર દુરસ્ત કરવું, રિક્લેમ પુનઃ ઉપયોજન કરવું અને રિસ્ટોર પુનઃ સ્થાપિત કરો. આપણે આપણા જૂના ઇલેક્ટ્રોનિક ઘડિયાળ, રમકડા વગેરેને સંકોચ વગર ફેંકી દઈએ છીએ. આપણે તેમને દુરસ્ત કરી વાપરવા જોઈએ. જો આપણી પાસે કોઈ જૂની સાયકલ પડી રહી હોય તો નવી ખરીદવાને બદલે તેને સાફ કરી, ઓઇલિંગ કરી, સર્વિસ કરી વપરાશમાં લેવી જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણે વૈશ્વિક પર્યાવરણને પુનઃસ્થાપિત ન કરી લઈએ ત્યાં સુધી આ 6 Rને આગામી દશકાઓ માટેના પ્રચલિત સૂત્રો બનાવી દેવા જોઈએ.